కొంచెం ఇట్లా కనిపిస్తారు నేను కనిపిస్తాను ముడత పడింది ఓకే ఇంత బాగా క్లియర్ ప్రసాద్ వెల్కమ్ Good evening, Irani. Hello. How are you? Good evening. Very fine. Most welcome to you. Yes, you as well. I'm so happy to see you. Yes, in this live. Welcome. Wonderful. I was just checking my sound and the video and everything. And whenever everybody's present, dear Rama, you're going to tell me when to start. Yes. Okay. Wonderful. Fine. Okay. Let me check some messages because we have the other session as well. I'm here. Yeah. Whenever everybody's present, please tell me. All right. I'll inform you. Thank you. Almost people. Welcome to everybody. I'm so happy to see you. Yeah. Thank you. Thank you. Teluguji, you can hear me, yeah? Yeah, I'm hearing you. All right, fine. You can hear me, yeah? Yeah, I'm hearing you. All right. Yeah, I'm hearing you. All right.
I think there's a sound coming from somewhere, some little peculiar sound. Okay, when somebody's talking, all the rest we are going to have our mics muted. Yes. I think there's a sound coming from somewhere, some But little Irene, peculiar sound. Irene, Okay, this is when somebody's talking, all the rest we are going getting to have repeated our as mics well. muted. The Yes. voice is repeated. Yes, my voice. Yeah. Only? నాగేంద్ర మీ ఫోన్ సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది చూడండి. Little peculiar sound. Irene, Okay, everything is repeated for some reason. Yes, yes. It didn't happen before though. My voice. Only? నాగేంద్ర మీ ఫోన్ సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది చూడండి. Everything is repeated for some reason. Yes, yes. It didn't happen before though. My voice. Only? నాగేంద్ర మీ ఫోన్ సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది చూడండి. Everything is repeated for some reason. Yes, yes. It didn't happen before though. My voice. Only? సార్ అది ఇతనికి నాగేంద్రకి అది పెట్టండి, యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టండి, పెట్టున్నారు గ్రూప్ లో. ఇది దీనిలో ఉండకూడదు, అందుకనే సార్ మరి దాన్ని చూడమని. సార్ అది ఇతనికి నాగేంద్రకి అది పెట్టండి, యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టండి, పెట్టున్నారు. ఇది దీనిలో ఉండకూడదు, అందుకనే సార్ మరి దాన్ని చూడమని. ఇతనికి నాగేంద్రకి అది పెట్టండి, యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టండి, పెట్టున్నారు. ఇది దీనిలో ఉండకూడదు, అందుకనే సార్ మరి దాన్ని చూడమని. It is repeating the voices. ఇతనికి నాగేంద్రకి అది పెట్టండి, యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టండి, పెట్టున్నారు. ఇది దీనిలో ఉండకూడదు, అందుకనే సార్ మరి దాన్ని చూడమని. It is repeating the voices. Yes. Yes, Sriram. Okay. Is it okay now, you think? Yeah, seems to be okay. All right. So I think technical issues always happen in lives, yes. But it's good that we overcome all these problems. All right. Are we all here? Yes, Sireni, all are here. All are here. All are here, so we can start. Yes. Yes. All right. Wonderful. So, Happy New Year 2022 to all of you. We wholeheartedly welcome you to Panorama International Literature Festival 2022, conducted by Writers' Capital International Foundation worldwide. I'm Secretary General and PILF Chief Coordinator Irene Dura Cavadia, extending you a warm embrace from Athens, Greece. Welcome to our live session, which is actually a celebration of literature and of life.
because we at Writers' Capital bridge cultures and unite nations. Therefore, we have joined all together in the realm where life meets literature, in which you all are the bearers of light. You hold up the candle, shedding across the world the hues of hope, and along with them, the mighty values of humanity through the media of letters. Congratulations to all esteemed participants who lit a candle in tribute to all those writers of the bygone who dedicated themselves to humanity, and all those contemporary ones struggling with everyday difficulties. Special thanks to all of you, esteemed delegates, for being a major part of us in this massive endeavor. Let me now briefly introduce Panorama International Literature Festival. It is one of the two signature programs of Writers' Capital Foundation, along with Panorama Art Festival, in which hundreds of writers from across the world get together, marking the beginning of yet another season of celebration of literature. We have extended our invitation to all continents of the globe, and we received a remarkable production of noteworthy literary works, which we're immensely proud of. This has, of course, not gone unnoticed. This is why we have received global acknowledgement as world's #1 lengthiest literature festival with extensive media coverage in many countries across the planet. Panorama, which is dedicated to spreading the mighty values of humanity through the medium of literature, is intended primarily to help cultural exchange and to enable writers to expand their horizons of understanding of the world. Due to the pandemic, PILF 2022 is conducted in most countries virtually. However, it is designed in a way that it ensures greater impact of it among the participants. Besides, this year, it is a multilingual event comprising also live meetings, embracing all possible native languages, bringing cultures even closer together, just like our today's session. At this point, I have the pleasure of asking Preet Nambiar, President of Writers' Capital International Foundation and Panorama Chairman, to deliver the presidential speech. We cannot hear. Okay, due to this technical issue, let me now welcome Mr. Tanikela Bharani, actor, screenwriter, poet, playwright, and director, for inaugurating the event. నమస్కారం. రైటర్స్ క్యాపిటల్ ఫౌండేషన్ వారి నిర్వహణలో పనోరమా ఇంటర్నేషనల్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ 2022 ఇందులో పాల్గొబోతున్న కవులందరికీ సహృదయ స్వాగతం. నిజంగా కవులంటే నా హృదయం పులకిస్తుంది. కవుల కంటే తుహిన కర్పూర నిభకీర్తి తెచ్చిరెవరె నీకు తెలుగు తల్లి, సాహితీ తరంగ సంగీత రసధుని దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. నండూరి రామకృష్ణాచార్యులు గారు అన్నారు ఈ మాట. ఈ కవి పదం నాకు పరమ ప్రియమైనది. ఎందుకంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు భక్తపోతలలో
శ్రీనాథుడికి కనకాభిషేకం జరగడం చూసి పులకించిపోయాను నేను. ఉత్తరోత్తర నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కవికి కనకాభిషేకం అని ఒక 3 ఏళ్ల పాటు చాలా వైభవంగా బంగారు పూలతోటి కవులకి సత్కారం చేశాను. అలాగా కవి అంటే నాకు అంత ఇష్టం. ఇవాళ ఇలా అంతర్జాతీయ సమ్మేళనంలో నేను ప్రారంభ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి కారణం మా పెరుగు రామకృష్ణారెడ్డి గారు. అలాగే ఆయన ద్వారా నంబియార్ గారితో నేను ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. శూన్యం అనే అంశం మీద వివిధ దేశాల నుంచి, ముఖ్యంగా తెలుగులో శూన్యం అనే వస్తువు మీద, విషయం మీద కవిత్వం రాయాలి. శూన్యం అనగానే నథింగ్నెస్. ఫిలసాఫికల్ గా ఒక శూన్యం ఉంటుంది, లౌకికంగా ఒక శూన్యం ఉంటుంది. మొన్న ఈ కరోనా నేపథ్యంలో అన్ని జీవితాలు ఏదో కొంత మేరకు కొన్ని చాలా శూన్యమైపోయాయి. ఆశలన్నీ అడియాశలైపోయాయి, నిరాశ నిస్పృహలు ఆవరించాయి. అసలు మానవ జాతి మనుగడమే ఒక ప్రశ్నార్థకం అయిపోయిన క్రమంలో ఒక శూన్యం ఆవరించేసింది. అయితే శూన్యం అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది మా అమ్మ పుట్టిన ఊరు జగన్నాథపురం పాలకుల దగ్గర. ఒక 100 కన్నా ఎక్కువేళ్ల చాలా ప్రాచీనమైన ఒక పెద్ద రావి చెట్టు ఉండేది. ఆకుల గలగలల శబ్దం, చాలా పెద్ద చెట్టు. అక్కడ పచ్చటి చెట్టు, ఆ వాతావరణం. పొద్దున్నే స్నానాలు చేసి దాని కింద సంధ్యావనం చేసుకునేవాడు కొంతమంది. మధ్యాహ్నం ఈ గొల్ల పిల్లలు అక్కడ అన్నాలు తినేవాళ్ళు. అది భాగవతంలో కృష్ణుడు మిగతా గొల్లవాళ్ళతో తిన్న అనుభూతి కలిగేది ఆ దృశ్యం చూస్తున్నప్పుడు. అలాగే చాలా మంది సన్యాసులు ఆ ఎండకి సెదదీరేవారు వచ్చి రాత్రిపూట బాటసారు. ఇలాగా ఒక చైతన్య క్షేత్రం అయిపోయింది ఆ రావి చెట్టు. చాలా అంటే దాన్ని చూస్తూ పైగా చెట్టు మీద కొన్ని వందల పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకుని కిలకిలా రావాలి. అలాగా చెప్పా కదా, ఒక చైతన్యం ఎక్కడ చూసినా. ఒకసారి మళ్ళీ 10 ఏళ్ల తర్వాత వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఏమి లేదు, చెట్టు లేదు. గాలివాన్ వచ్చి కూకటి వేళ్లతో సహా పెకలించబడింది. అది మొదటిసారి నేను ఒక మహాశూన్యాన్ని అనుభవించాను. అబ్సల్యూట్ సైలెన్స్, ఏమీ లేదు. ఉళ్ళు జల్లుమంది. ఇది పరిణామ క్రమంలో తప్పదు. మళ్ళా కొంతకాలం తర్వాత వెళ్తే అక్కడ చాలా రకాల మొక్కలు మొలిచాయి. అంటే భవిష్యత్తును సూచిస్తూ ఇప్పుడు ఆ శూన్యం పచ్చబడింది. అంచేత పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అన్న మన ఆర్యుల వాక్కులను అనుసరించి ఏ శూన్యం శాశ్వతం కాదు. చేత మంచిని ఆశిస్తూ మన కవులందరూ మంచి భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన కవిత్వం దీని ద్వారా రావాలి, ఈ వేదిక ద్వారా అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, వివిధ దేశాల నుంచి వస్తున్న కవులందరికీ మరోసారి సాదర స్వాగతం పలుకుతుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. శుభం భూయాత్. నమస్కారం. రైటర్స్ క్యాపిటల్ ఫౌండేషన్ వారి నిర్వహణలో Thank you, Mr. Tanikela Pahrani. At this point, let me welcome V. China Virabhadrudu, IAS bureaucrat, Sahitya Academy Award winner, for the keynote address. Panorama International Literature Festival
2022 లైవ్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటున్నటువంటి తెలుగు కవులందరికీ కూడా నా స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి లక్షలాది మంది శ్రోతలకు, ప్రేక్షకులకు నా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. వారికి నా స్వాగతం. ఈనాటి ఈ పండగను ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ప్రముఖ కవి, కళాకారులు, చలనచిత్ర దర్శకులు శ్రీ తనికెళ్ల భరణి గారికి, ఈనాడు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రీత్ పద్మనాభన్ నంబియార్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి కవులు, తెలుగు కవులు శ్రీరామ కవచం సాగర్ గారు, పెరుగు సుజనారాం గారు, డాక్టర్ పులిపాటి గురుస్వామి గారు, డాక్టర్ చంద్రయ్య శివన్న గారు, డాక్టర్ ప్రసాదమూర్తి గారు, రారి ప్రసాద్ గారు, వీరందరికీ నా స్వాగతం, అభినందనలు. రామకృష్ణ గారు ఈ కార్యక్రమం గురించి వివరిస్తూ, ఈ ఏడాది ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ఇతివృత్తంగా శూన్యం లేదా వాయిడ్ అనే దాన్ని ఒక ఇతివృత్తంగా తీసుకున్నామని, కవులు దానికి సంబంధించిన కవిత్వాన్ని వినిపిస్తారని నాకు చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ శూన్యం లేదా వాయిడ్ అన్న దాని గురించినటువంటి ఒక చిన్న రైటప్ కూడా నాకు పంపించారు. దీన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంటూ ఈనాటి కవిత్వ ఉత్సవం జరుగుతుందని, కవులు తమ కవిత్వాన్ని దానికి అనుగుణంగా రాస్తున్నారని చెప్పి ఆయన వివరించారు. అసలు ఇటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ పోయిటరీ ఫెస్టివల్ జరగడం, దానిలో తెలుగు కవులకి, తెలుగుకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని అందివ్వడం, ముఖ్యంగా తెలుగు కవుల్ని ఇందులో ఆహ్వానిస్తూ వారి గళాలు ప్రపంచమంతా వినిపించడం అనే ఈ చక్కటి సంకల్పానికి కారకులైన వారందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను. తెలుగు ప్రపంచ భాషల్లో 15వ స్థానంలో ఉన్న భాష. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 11 కోట్ల మంది తెలుగువారు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నారు. ఈ భాషకి దాదాపు 2000 ఏళ్ల లిఖిత చరిత్ర, దాదాపు 1100 ఏళ్ల సాహిత్య చరిత్ర, దాదాపుగా 1700 ఏళ్ల వాంగ్మయ చరిత్ర ఉన్నటువంటి భాష ఇది. ఏ విధంగా చూసినా కూడా పద్య రచనలో కానీ, సాహిత్య శిల్పంలో కానీ, సాహిత్య ప్రమాణాల ప్రకారం కానీ అత్యున్నతంగా పరిణతి చెందినటువంటి ప్రపంచ భాషల్లో మొదటి 10 భాషల్లో తెలుగు కూడా ఒక భాష. అద్భుతమైన కవులు, తెలుగు కవులు, కవిత్రయాదులు, ఆ తర్వాత శ్రీనాథుడు, పోతన, నాచన సోమన, ఆ తర్వాత ప్రబంధ కవులు, పదకర్తలు అన్నమయ్య, త్యాగయ్య, సాంఘిక విప్లవ కవులు వేమన్న, వీరబ్రహ్మం, ఇటువంటి కవులు 1000 ఏళ్ల పాటు తెలుగు పద్యాన్ని, తెలుగు కవిత్వాన్ని సుసంపన్నం చేశారు. ఆధునిక యుగం ప్రవేశించిన తర్వాత గురజాడ అప్పారావు గారు, రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారు, గుడిపాటి వెంకటచలం గారు, నండూరు సుబ్బారావు గారు, బసవరాజు అప్పారావు గారు, గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారు వంటి కవులతో మొదలైనటువంటి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వం, తర్వాత భావ, అభ్యుదయ, విప్లవ కవిత్వ ఉద్యమాల మీదుగా నేడు దళిత, స్త్రీవాద, మైనారిటీ, ప్రాంతీయ, ఇంతవరకు అప్రధానీకరణకు లోనేటువంటి వివిధ ప్రజాస్తిత్వాల తాలూకు గణాన్ని వినిపించే ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా తెలుగు కవిత్వం ఈరోజు అలరారుతున్నది. తెలుగు కవులు ప్రపంచ భాషల్లో మరే భాషకు కూడా తీసిపోని విధంగా తమ అనుభవాల్ని, తమ సామాజిక అనుభవాల్ని, చారిత్రక రాజకీయ అనుభవాల్ని కూడా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సామాజిక రాజకీయ ప్రకంపనల్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి కవులు ఇంతవరకు బహుశా వారు ఈ అంశాన్ని, శూన్యము లేదా శూన్యత అనే అంశం గురించి ఒక ఇతివృత్తంగా ఇంతవరకు బహుశా ఆలోచించి ఉండరు. కానీ వారి కవిత్వాల్లో, ఎంతోమంది కవులు ఇంతవరకు రాస్తూ వచ్చిన కవిత్వాల్లో ఈ భావం ఏదో ఒక రూపంలో వెల్లడి అవుతూనే ఉంది. అసలు శూన్యత లేదా శూన్యం అనే మాట చాలా చాలా పరిశీలించవలసినటువంటి మాట, అధ్యయనం చేయవలసిన మాట. ఎందుకంటే బౌద్ధ దర్శనాల్లో శూన్యవాదం అనేటువంటి ఒక వాదం ఉంది. దాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి ఆచార్య నాగార్జునుడు తెలుగు ప్రాంతానికి చెందినవాడు. ఆయన ఇప్పుడు మనం నాగార్జున సాగరం అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ నిర్మించిన చోట, ఆ ప్రాంతంలో ఆయన విజయపురి ప్రాంతంలో ఆయన నాగార్జున కొండ మీద నివసించేవాడు అని చెప్తారు.
మాధ్యమిక దర్శనంగా పేరు పొందినటువంటి ఆ శూన్యవాదమే తర్వాత రోజుల్లో కొద్ది మార్పులతోటి శంకరుడి అద్వైతంగా పరివర్తన చెందిందని కూడా భారతీయ తత్వశాస్త్ర చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉన్నారు. వారు చెప్పేదాని ప్రకారం శూన్యవాదంలో కానీ లేదా అద్వైతంలో కానీ వారు చెప్పేదాని ప్రకారం శూన్యత అనేది యథార్థానికి లేకపోవడం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. శూన్యత అనేది ఏమీ లేకపోవడం కాదు. దాన్ని మనం తాత్వికంగా చాలా స్పష్టంగా నిర్వచించుకోవాలి అంటే శూన్యత అంటే గుణాలు లేకపోవడం, గుణాల్ని గుర్తుపట్టగలిగే పరిస్థితిలో అస్తిత్వం లేకపోవడం, అంటే అట్రిబ్యూట్లెస్గా ఉండడం. దానికి ఎటువంటి కొలమానాలు ఎటువంటి ప్రమేయాలు లేనటువంటి ఒక అప్రమేయ స్థితిని శూన్యత అని ఆ తాత్వికులు నిర్వచించారు. అంటే అది అసలైన స్థితి. దాని గురించి మనం చెప్పేటటువంటి ఏ మాట అయినా సరే, అది ఇది అని వివరించబోయే ఏ ప్రయత్నమైనా సరే యథార్థానికి మనం సామాజికంగా నిర్మించుకునే కొలమానాల ప్రకారం దాన్ని కొలవడమే అవుతుందని వారు భావించారు. అంటే భాష ఉందనుకోండి, ఉదాహరణకి ఈ భాష చారిత్రకం. భాష ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న భాష ఎప్పటికప్పుడు చరిత్ర ప్రవాహంలో కొనసాగుతూ ఎప్పటికప్పుడు పరిణతి చెందుతూ పరిణామం చెందుతూ ఉన్నటువంటి ఒక మాధ్యమం ఇది. ఈ మాధ్యమంతో మనం ఆ అప్రమేయ వస్తువుని లేదా అప్రమేయ స్థితిని వివరించడం అంటే ఏమిటంటే ఆ అప్రమేయ స్థితిని ఒక కాలానికి ఒక స్థలానికి కుదించడం అన్నమాట. అలా కుదించడం అనేది ఒక రకంగా దాన్ని మనం ఫినిట్ చేయటం, పరిమితం చేయటం, సంకుచితం చేయటం. ఇది సత్యము అని మనం చెప్తున్న మాటల్లో చెప్పగానే ఆ సత్యం దాని తాలూకు కాలాతీత స్థలాతీత స్థితిని పోగొట్టుకుని ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి ఒక నిర్దిష్ట దేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశంగా మారిపోతుంది. ఇది ఒక పారాడాక్స్. అంటే అది కాలాతీత స్థలాతీత అస్తిత్వమే, కానీ దాన్ని మనం మాటల్లో వివరించవలసి వచ్చేటప్పటికీ దానికి మనం ఒక సంకుచితత్వాన్ని పరిమితిని మనం ఆపాదిస్తున్నాం. అందుకనే మధ్యయుగాల్లో భక్తి కవులు, సరే ప్రాచీన కాలంలో ఉపనిషత్తుల్లో వాటిలో ఏం చెప్పారు, మాధ్యమికవాదులు ఏం చెప్పారు, అద్వైతం ఏం చెప్పింది అలా పక్క నుంచి మధ్యయుగాల్లో భక్తి కవులు ఈ రిడిల్ని, ఈ ప్రహేళికని, ఈ కానాండ్రంని వాళ్ళు గుర్తించారు. అందుకని భక్తి కవులు రెండు విధాలుగా, ఒకరు భగవంతుడి తాలూకు, భగవంతుడు అంటే ఆ నిరాకార అప్రమేయ స్థితి అనుకుంటే, కొందరు భక్తి కవులు ఏం చేశారంటే దాన్ని మేము వివరించవలసి వచ్చినప్పుడు, దాన్ని మేము గుణాల్లో చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మేము మాకు తోచినటువంటి, నేను ఫీల్ అవుతున్నటువంటి, నాకు కనిపిస్తున్నటువంటి రూపంలోనే నేను దాన్ని వివరించగలుగుతున్నాను కాబట్టి అది నా ఇష్ట దైవంగా దాన్ని భావించండి అని చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు చాలా జ్ఞానులు, వివేకులు. వాళ్ళు ఉదాహరణకి తులసీదాస్ రాముడి గురించి మాట్లాడుతుంటే, మీరా గిరిధర గోపాలుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే, బసవేశ్వరుడు కూడల సంగమేశ్వరుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే, అన్నమయ్య శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం తెలుసు. అదేమిటంటే వాళ్ళు లోనవుతున్నటువంటి ఒక ఆనంద అనుభవం, అది అప్రమేయ అనుభవం. దాన్ని మనం ఏ కొలతలకి ఏ గుణగణాలకి కుదించలేము. కానీ కుదించి వివరించి ఆ వైభవాన్ని వర్ణించవలసి వస్తున్నప్పుడు అది తమ ఇష్ట దైవం. అంటే వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ భాషలో చెప్పాలంటే తమ పర్సనల్ ఈశ్వరుడు, ఆయన పర్సనల్ ఈశ్వరుడు అనే మాట వాడాడు. ఆ పర్సనల్ ఈశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి అనుభూతిగా వాడు దాన్ని చెప్తూ వచ్చారు. అంటే ఆ అనుభూతిని మీ అనుభూతిగా మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఈయన అన్నమయ్య తాలూకు, త్యాగయ్య తాలూకు, తులసీదాస్ తాలూకు ఆయన అనుభవించినటువంటి, ఆయన దర్శించినటువంటి రూపం ఇది అనే ఒక జాగ్రత్తతోటి, మెలకువతోటి మనం ఆ ఇష్టదైవాన్ని సమీపించవలసి ఉంటుంది. రెండొక వైపు ఈ సమస్య ఉంది కాబట్టి నా ఇష్టదైవాన్ని నేను దైవంగా మీకు ప్రతిపాదించడం సమంజసం కాదు. కాబట్టి కబీర్ వంటి వారు ఏం చేశారంటే మేం ప్రతిపాదిస్తున్న దేవుడు నిర్గుణుడు అని చెప్పారు, అంటే అట్రిబ్యూట్లెస్ అని చెప్పారు. అందుకని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, 4 భుజాలు ఉన్న వాళ్ళు దేవుడి తాలూకు భజన చేస్తూ స్పృహ తప్పారు, కానీ కబీరు భజించేది అనంత భుజాలు ఉన్నవాణ్ణి అన్నాడు. అనంత భుజాలు ఉన్నవాడు అంటే 4, 5 భుజాలు, 6 భుజాలు, 8 భుజాలకి మీరు ఆ దేవుణ్ణి కుదించలేరు అని.
అంటే అనంతత్వం అనే మాట వచ్చేటప్పటికి యథార్థానికి ఒక అట్రిబ్యూట్ లెస్ గా ఉండే ఎగ్జిస్టెన్స్, అది అనంతమైన ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటున్నప్పుడు అది శూన్యమే. అంటే మధ్యయుగాల భక్తి కవుల్లో, నిర్గుణ భక్తి కవుల తాలూకు ఉద్దేశంలో శూన్యం అనంతత్వం. అంటే ఆ ఇన్ఫినిట్ యథార్థానికి అది జీరో కాదు, అది ఏమీ లేకపోవడం కాదు, సమస్తం తానే ఉండడం. ఇది అని ఒకదాని నుంచి ఒకదాన్ని మనం విడదీసి చూపలేకపోవడం. ఈ ప్రభావాన్ని మాధ్యమిక బౌద్ధుల తాలూకు ఈ ఆలోచనని చైనాలో చాన్ బుద్ధిజంగా మార్చినప్పుడు, ఉదాహరణకి ఒకరోజు బుద్ధుడు శ్రావస్తిలో ఒక సాయంకాల ప్రవచన సమావేశానికి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ఎదురుగుండా మహాకశ్యపుడు కూర్చున్నాడు. ఆ రోజు బుద్ధుడు ఏం మాట్లాడతాడా అని అందరూ కూడా ఆసక్తిగా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే బుద్ధుడి చేతిలో ఆ రోజు ఒక మందార పువ్వు ఉన్నది. ఆయన ఆ మందార పువ్వుని కొద్దిసేపు అలా తన చేతులతో పట్టుకుని చూస్తూ, మళ్ళా మందార పువ్వును అటు ఇటు తిప్పి, మళ్ళా నిశ్శబ్దంగా కొంతసేపు ఆ పువ్వును చూస్తూ ఉండిపోయాట. అది చూడగానే ఆ కొన్ని క్షణాలు, ఎన్ని క్షణాలో మనకు తెలియదు, ఆ కొన్ని క్షణాలు ఆ భగవానుడు తథాగతుడు అట్లా ఆ మందార పువ్వును అలా తన చేతులతో స్పృశిస్తూ దాన్ని అట్లా ఆయన కొద్దిసేపు దానితో గడిపిన ఆ క్షణాలు చూడగానే మహాకశ్యపుడికి జ్ఞానోదయం కలిగింది. అది బుద్ధుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో మొత్తం అంతా కూడా ఆ పువ్వుతో ఆయన గడిపిన ఆ కొన్ని క్షణాల ద్వారా మహాకశ్యపుడికి అందింది. దాని నుంచే చాన్ బుద్ధిజం తర్వాత రోజుల్లో ధ్యాన బౌద్ధంగా, తర్వాత జపాన్ వెళ్ళగానే జన్ బౌద్ధంగా మారినటువంటి బౌద్ధం అంతా కూడా దాని నుంచే వచ్చింది అని బౌద్ధ దర్శన చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ఈ శూన్యతని జన్ బౌద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు దానికి ఒక తాత్వికీకరణ చేసే ప్రయత్నంలో వారు ఏం చేశారంటే, సత్యం అనేటువంటిది మన అంతరంగంలో ప్రతిఫలించే సత్యం ఏముందో, మన అంతరంగంలో ఏదుందో ఆ సత్యం యథార్థానికి నిరాకారం, దానికి ఎటువంటి రూపం లేదు. అది అరిస్టాటిల్ చెప్పినట్టుగా ఒక ట్యాబులా రాసా, ఒక క్లీన్ స్లేట్ అన్నమాట. దాని మీద ఈ ప్రపంచం తాలూకు, దృగ్గోచర ప్రపంచం తాలూకు, ఐంద్రిక ప్రపంచం తాలూకు, ఇంద్రియాల ద్వారా మనం సమీపిస్తున్న ప్రపంచం తాలూకు నీడలు దాని మీద పడుతూ ఉంటాయి. పడ్డప్పుడు తలపులు మనలో రేగుతూ ఉంటాయి. తలపు ఏమిటంటే ఇంద్రియ ప్రపంచం మన అంతరంగం మీద పడ్డప్పుడు ఆ పడినటువంటి అది కలిగించిన సంవేదనలే తలపులుగా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ తలపుల మధ్య, ఈ తలపుల్లోంచి నువ్వు సత్యాన్ని పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే తలపులు సత్యం కాదు, సత్యం తలపులకు అతీతంగా అడుగున ఉంది. అయితే తలపుకి మధ్య ఒక్కొక్కప్పుడు ఎప్పుడైనా తలపుకి మధ్య ఒక్క క్షణ విరామం వచ్చినప్పుడు, ఆ క్షణ విరామంలో తలపులకు అతీతమైనటువంటి ఒక సత్యాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు. అది సాక్షాత్కారం. అక్కడ నువ్వు నీ అసలైనటువంటి నీ రూపాన్ని, నీ సెల్ఫ్ నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. ఆ సెల్ఫ్ నీ వరల్డ్లీ సెల్ఫ్ కాదు, నీ ప్రాపంచిక, కౌటుంబిక, సామాజిక నేను కాదది. ఈ కుటుంబ పరంగాను, వృత్తిపరంగాను, సమాజ పరంగాను నువ్వుగా 10 మంది గుర్తిస్తున్న నువ్వు కన్నా భిన్నమైనటువంటి నీ అసలైన నువ్వు ఏదో There must be some technical issue. Can you hear me? We are hearing. Okay, wonderful.
I think that we should go on. We thank Mr. Vichina V. Rabhadrudu. I think I'm saying it right. Excuse me for the difficulty of pronouncing the names. And if everything is all right, let's see. Let's now welcome award-winning Telugu novelist Sana Puredi Venkatarami ready for speaking a few words, if this is possible. If not, I will continue with somebody else. It is also recorded, Irene. It is, okay, I see. So probably there is an issue of connectivity. Shall we give the dais for the live then? Yeah. Let me see just a second. Okay. Okay. Give me a second because I have an important message here. Carry on. Okay, so and now at this point, because of course, yes, this is what they the people that are actually doing the connection with the videos, their electricity is off. They cannot actually do that now, maybe later. So now, so that we do not disrupt, let us now welcome our dear friend, poet, humanitarian, member of the organizing committee, PILF, Dr. Ramakrishna Perugu, for taking over the dais. You can go on with your live session, dear Rama. Thank you, Daura Kawadia, for a beautiful session by you. I welcome all the poets, and I also thank the inauguration dignitary Sri Tanikella Bharani, and also keynote address Sri Vadre Uchinavira Badrudu Garu, and another two important speakers, Dr. Srikant Kopri and Sannapuredi Venkataramaredi, and the chairman of the Panorama International Festival, Preet Padmanabhan Nambiar, and the Secretary General of Writers Capital International Foundation, Irene Dauri Kavadia, for giving this wonderful session. In the international dais, giving a regional gathering is so important because they are giving a lot of priority to the languages. So I thank all the concerned for presenting their presence through virtually, and I now welcome the poets, all the poets who has invited for this program, and I request the first poet, Dr. Mr. Sriram Kawacham Sagar. And a brief note about him is Sagar Srirama Kawacham going to complete his 70th birthday. He is having nearly 50 years literary experience. He has written thousands of poems and tries to keep the same in dark and bypass no urgency for publishing. He is philosopher and thinker and try to establish that art is for art's sake, and at the same time profound art is for individual sake also. He wants to save the individual liberty and individual's life. Beyond poetry, he is established a novelist and wrote 8 novels in which very prominent response received from the readers. I request Ramakacham Sagar Garu to recite his poetry on the theme Celestial Void. Mute చేసుకోండి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రామకృష్ణ గారు, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ఓకే, ఇంతటి మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి పెరుగు రామకృష్ణ గారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఎందువల్లంటే ఎప్పుడైతే నేను ఆచార్య నాగార్జునుడి
సిద్ధాంతమైనటువంటి మూల మాధ్యమిక కారిక చదివాను. ఆయన శూన్యవాదం గురించి చాలా గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. మనకున్నటువంటి తత్వవేత్తల్లో ఆచార్య నాగార్జునుడు అద్భుతమైనటువంటి తత్వవేత్త అన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఆయన జాడలో ఆయన చూపించినటువంటి కొన్ని తాత్విక ఛాయల్లో నేను పూర్తిగా కాకపోయినా ఒక చిన్న బిందువును పట్టుకొని నా కవిత చదువుతున్నాను. ఒంటరిగా చెలో, నా కవిత శీర్షిక ఎకలాచెలో. నా ఈ మంచం ఎగిరిపోతోంది ఏ శూన్యంలోకో గ్రహణం పట్టి, ఏ పశువుల శాలలోకో దేని చరిత్ర అంచనా వేయాలనో ఏమో పాపం పొగమంచు కాలం ఇది, ఇంచుమించు శూన్యమాసం ఇది. ఆకాశానికి గాలిపటం కానుకగా ఇచ్చి పిల్లలు ఓడిపోయారు. ఆకాశానికి గాలిపటం కానుకగా ఇచ్చి పిల్లలు ఓడిపోయారు. వాళ్ళ కాలానికి గడియ వేయకండి, దాని పురాచరిత్రని ఇప్పుడే తెలుసాలి. ముందుకు పోవాలంటే వెనక్కి పోవాలి, అంబరాన్ని సున్నాతోనే చూచాలి. ముందుకు పోవాలంటే వెనక్కి పోవాలి, అంబరాన్ని సున్నాతోనే చూచాలి. అదను పొంచి కూర్చుంది, నేను విత్తులు చల్లాలి. ఈ మబ్బులకి దారి ఇవ్వాలి, దాని మధుశాలని ఎక్కడ తాకట్టు పెట్టిందో ఏమో. ముందుకు పోవాలంటే వెనక్కి పోవాలి, అంబరాన్ని సున్నాతోనే చూచాలి. అదను పొంచి కూర్చుంది, నేను విత్తులు చల్లాలి. ఈ మబ్బులకి దారి ఇవ్వాలి, దాని మధుశాలను ఎక్కడ తాకట్టు పెట్టిందో ఏమో. నక్షత్రాల దోవలో అమూర్త దాహార్తులం మనం, నక్షత్రాల దోవలో అమూర్త దాహార్తులం మనం. గోప్యంగా నానా నీడలేని కౌలించుకుంటాం, జ్యోతిష్యంలోనే అసలు కంగారు. లోపల వికృత రూపలం, అనాథల ఎడ్డుటాకులం, అల్ప ఆయుష్కులం. ఎవరికి రక్ష, అన్ని చారిత్రక సరిహద్దులే చెరిపే కొద్దీ. ఎవరికి రక్ష, అన్ని చారిత్రక సరిహద్దులే చెరిపే కొద్దీ. నన్ను నేను అడవుల్లో, నదుల్లో, సముద్రాల్లో వెతుక్కుంటున్నాను. బతికే కొద్దీ ఏదో సాధించాలి. ఈ అనంతం నాది మీది కాదు, సృష్టి ఉంది, సృష్టికర్త లేడు. ఎవరిది అంతరిక్ష యాత్ర వాడిదే. హలో సాగర్ గారు, సాగర్ గారు, కంటిన్యూ. నన్ను నేను అడవుల్లో, నదుల్లో, సముద్రాల్లో వెతుక్కుంటున్నాను. బతికే కొద్దీ ఏదో సాధించాలి. ఈ అనంతం నాది మీది కాదు, సృష్టి ఉంది, సృష్టికర్త లేడు. ఎవరి అంతరిక్ష యాత్ర వారిదే. కట్టెల్లో నిప్పు దాగుంది, నిప్పులో కట్టె లేదు. కట్టె నిప్పు సంబంధం మనది. కట్టె కోసం నిప్పు లేదు, నిప్పు కోసం కట్టె లేదు. ఎవరి యాత్ర వారిదే. ఇంతకీ ఆకాశం ఏ బిలలలో ఉంది ఒంటరిగా? నిప్పు ఎక్కడో నక్షత్రాల్లో, వాటికి పుట్టుక ఉంటే నాశనము ఉండాలి. అసలు ఇంతకీ చరిత్రని ఏ కలుగుల్లో ఎలుకలు దాచాయో కనుక్కోవాలి. తాత్వికత అంతా చర్చలోనే ఉంది. నిప్పు అగ్ని కాదు, కుండ మట్టి కాదు, నైవేద్యం భక్తి కాదు. అగ్ని నిప్పు కాదు, మట్టి ఆకాశ సంబంధి కాదు. ఏది ఎందులో ఉంటుందో అందులో ఆకాశం ఉంటుంది, శూన్యము ఉంటుంది. ఏది దాచలేమో అది ఎప్పుడో దాచబడే ఉంటుంది. అంతా మిథ్య అని పలాయనం చిత్తగించే ఈ మబ్బులకి దారి ఎక్కడుంది? అంతా మిథ్య అని పలాయనం చిత్తగించే ఈ మబ్బులకి దారి ఎక్కడుంది? పాలు ఇంకా మరగలేదు, వెన్న కోసం జాబిలికి జాబులెందుకు? మీరేమీ అనుకోవద్దు. ఋతువుల అంతాన్ని చూస్తున్నాను. నా దేహమే నా శత్రువు, నా క్రతువు. ఎన్నో వసంతాలని దాటేశాను. ఈ ఇల్లే ఓ సమాధి, ఓ మంత్ర నగరి, మ్యూజియం, కాలా బజార్. నిత్యం కాలుతూనే ఉన్నాను, బూడిదతో తరిస్తున్నాను. నాకు నేనే ఓ కాలాన్ని, ఓ గాయాన్ని. అసహనం నా చిత్తరువు, దాన్ని దహనం చేయాలి. అసహనం నా చిత్తరువు, దాన్ని దహనం చేయాలి. నా దేహం ఓ జ్ఞాపకం, దాన్ని ఏ సమాధిలో దాచాలి. నా మనో ఆకాశంలో చాలా తాళపత్ర గ్రంథాలు కాలిపోయాయి.
నా మనో ఆకాశంలో చాలా తాళపత్ర గ్రంథాలు కాలిపోయాయి. దేనికి రుజువు లేదు, కార్యకారణ సంబంధం గురించి ఆలోచిస్తాను. దేనికి రుజువు లేదు, కార్యకారణ సంబంధం గురించి ఆలోచిస్తాను. ఇంతకీ ఈ విశ్వం ఎవరిది? దాని సృష్టికర్తని లాక్కురండి. ఇంతకీ విశ్వం ఎవరిది? దాని సృష్టికర్తని లాక్కురండి. విశ్వసుందరి ఎక్కడ? విశ్వకర్మకి ఈ నకిలీల గోల ఏమిటి? అనంత ప్రశ్నల సమూహాలలో నడిచి వచ్చేవాడే విశ్వనరుడు. అనంత ప్రశ్నల సమూహాలతో నడిచి వచ్చేవాడే విశ్వనరుడు. ఏకాకిగా నేను తిరుగుతున్నాను, ఇన్నాళ్ళు వాడి కోసం దిగంబరిగా. ఏకాకిగా నేను తిరుగుతున్నాను, ఇన్నాళ్ళు వాడి కోసం దిగంబరిగా. ప్రశ్న మొదటిది కాదు, చివరిది కాదు. జవాబిచ్చేది ఎవరు? ప్రశ్న ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది, అడిగేవాడిని ఎక్కడ దాచారు? ప్రశ్న ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది, అడిగేవాడిని ఎక్కడ దాచారు? మరో కొత్త ఆకాశంలో కొత్త నక్షత్రాలు దాగే ఉంటాయి. ఎవరిది ఓ దారి కాదు, ఓ గమ్యం కాదు. పల్లెలు ఏమైనా తక్కువ ఎక్కువ లేదు, సంతోషాలు ఎందుకు దూరం అవుతున్నాయి? నాలో నుంచి, బహుశా నీలో నుంచి ఈ కోరికల చిట్టాలు ఏమిటి? ఎవరి కోసమో ఈ విశ్వంలోకి మనం రాలేదు. ఎవరి కోసమో ఈ విశ్వంలోకి మనం రాలేదు. మనలో ఎవరు ఉన్నారో వాడు నిజంగా మనలో మనం కాదు. ఇన్నాళ్ళు దారి తప్పానని వాళ్ళు అన్నారు. ఇన్నాళ్ళు దారి తప్పానని వాళ్ళు అన్నారు. శూన్యంలో నడిచే విచ్ఛిన్న పాదం ఇది, ఓ ప్రవాహం ఇది. శూన్యంలో నడిచే విచ్ఛిన్న పాదం ఇది, ఓ ప్రవాహం ఇది. బహుశా ఈ ప్రయాణంలో నేను ఉంటూనే ఉంటాను. నా తదనంతరం నా ఆత్మ ఉంటుందని నేను నమ్మను. నా తదనంతరం నా ఆత్మ ఉంటుందని నేను నమ్మను. మీరు నటించే పదం కాదు నాది. ఖగోళ రహస్యాలు పారేసుకున్న అనంత యాత్రికుడిని నేను. ఖగోళ రహస్యాలు పారేసుకున్న అనంత యాత్రికుడిని నేను. నా పూర్వీకులు అంత అప్పు తీర్చుకోవటం కోసం ఈ విశ్వంలో ఓ చిత్రం దాచిపెట్టారు. నా పూర్వీకులు అంత అప్పు తీర్చుకోవటం కోసం ఈ విశ్వంలో ఓ చిత్రం దాచిపెట్టారు. సాగర్ గారు, టైం అయిపోయింది. ఈ విశ్వంలో ఓ చిత్రం దాచిపెట్టారు. ఎవరిని వెతుక్కుంటున్నానో వాడినే నేను ఆ పటంలో. ఎవరిని మర్చిపోయారో వాడినే నేను. ఈ నిప్పు మొదటిది కాదు, అసలు అగ్గి ఎక్కడ మండుతోంది? మంటకు ముందు నా దేహం నాది కాదు, ఈ శూన్యానిది. అదో అనంత యాత్రికుడిది కావచ్చు, ఓ సంగీతానుభవము కావచ్చు. అదో అనంత యాత్రికుడిది కావచ్చు, ఓ సంగీతానుభవము కావచ్చు. ఎడారిలో ఓ బిడారం దగ్ధం చేసి ఓ వానచినుకు కోసం నా రెండు చేతులు ప్రార్థిస్తాయి. సాహిత్యాంతం చూడలేక దుఃఖదారులు అందుకే విశాలమయ్యాయి. సాహిత్యాంతం చూడలేక దుఃఖదారులు అందుకే విశాలమయ్యాయి. ఓ సాంధ్య ప్రార్థనతో ఈ సమాధులకి, ఈ నక్షత్రాలకి ఇక అభిషేకం చేయలేరు. అంతా రహస్యం, సర్వం రహస్యంగా నిరంతరం రాలుతూ ఉంటుంది. ఈ నదులు ఏ చితాభస్మాలు దాచుకున్నాయో తమ గుప్పిళ్లలో. ఈ వేడికే సూర్యుడిని ఎక్కడ దాచాలో అర్థం కావటం లేదు. ఆకాశ చరిత్రని తవ్వి తీయాలి. ఈ ఖగోళానికి నా చివరి ప్రార్థన, ఏది అంతం కాకూడదు. ఎక్లాకెలో ఒంటరిగానే నాడు. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులకి, పనోరమ ఇంటర్నేషనల్ రైటర్స్ ఫౌండేషన్ కి కృతజ్ఞతలు. నా యొక్క సహకారం మీకు నిరంతరం ఉంటుంది. నా యొక్క కవిత్వం నేను మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రామకవచం సాగర్ గారు. ఒక నిజానికి ఈ అంశం మీద మీరు చాలా లోతైన భావాల్ని కవితా రూపంలో వెలువరించారు. ఈ అంశం మీ జీవితాన్ని కూడా, మీరు జీవితంలో కూడా ఇలాంటి ఒక తాత్విక అంశాన్ని ప్రతిబింబించే వ్యక్తిగా మాకందరికీ తెలుసు. ఇంత మంచి కవిత వినిపించినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తర్వాత పోయిట్ శ్రీమతి సుజనా రామం పెరుగు. My wife, who was born in Naidupeta, a small town in Nellore district, Andhra Pradesh, and did her MA in Telugu literature. Besides working as Telugu teacher in education department in government of Andhra Pradesh, she also known as a reputed writer, poet and columnist. Her literary claim commenced in 1999 and her poetry much known for sensitivity and positive feminism and acclaimed reputation in contemporary Telugu poets. She has participated in several international and national dioceses and received several awards. I request Sujana Ramam to recite her poetry. Good evening, everyone. నా కవిత శీర్షిక దుఃఖపు చెట్టు. ఏదో బాధ,
హృదయాన్ని నిర్వేదంలో నింపేస్తోంది. సుడులు తిరుగుతున్న వరద గోదారిలా పొంగి పొంగి పొరులుతోంది కన్నీరు. Hello, madam. We cannot hear you. Please unmute. దుఃఖపు చెట్టు ఏదో బాధ హృదయాన్ని నిర్వేదంలో నింపేస్తోంది. సుడులు తిరుగుతున్న వరద గోదారిలా పొంగి పొంగి పొరులుతోంది కన్నీరు చెలియలి కట్టదాటి. ఎందుకు ఎవరి కోసం ఈ వేదన? చుట్టూ పచ్చగా ఆవరించిన మొక్కలు, బడిపిల్లల గుండె చప్పుళ్ళు కూడా సేదనీయలేని సంవేదన. ఎగురుతున్న తుమ్మెదల గుంపు సుతారంగా భుజాల్ని స్పృజించి వెళ్ళినా ఎగిరెగిరి దోబూచులాడుతున్న పిట్టలు మదిని కదిలించలేని దుఃఖం. లేత కొమ్మల వీవెనతో నిలువెచ్చని స్పర్శే అయినా నెమ్మదింప చేయదెందుకని? ఎంతో ఇష్టమైన పారిజాత పరిమళమైన ఊరడింప చేయలేదు. హృదయమా ఏమైంది నీకు? అంతులేని దుఃఖంతో ఎదనింపుతావెందుకు? ప్రపంచాన్ని ఆనందమయం చేయడం నీకే తెలుసు. ఆవేదన పండుటాకుల్ని రాల్చి ఒక మహాశూన్యాన్ని పారద్రోలి నవచైతన్యపు చిగురుల్ని మొలిపించి దుఃఖపు చెట్టు ప్రేమ ఫలాల పొదుగవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుజనా రామం, ధన్యవాదాలు. మహాశూన్యం అంటూ మంచి కవితను వినిపించినందుకు. దుఃఖపు చెట్టు దుఃఖ సందర్భాలే నిజానికి శూన్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తాయి. విపత్తులు, అకాల మరణాలు, కుటుంబ మరణాలు, దగ్గరి వాళ్ళలో కలిగేటువంటి శోక చింతనలు ఇవే మనకి శూన్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. తర్వాత కవి డాక్టర్ పులిపాటి గురుస్వామి. Dr. Pullipati Guruswami is a medical doctor in Ayurvedic and also an eminent Telugu poet. He wrote some anthologies and published Telugu anthologies, and he is practicing Ayurveda. In this, I think in Panorama session also, we are going to have another very eminent speaker from Ayurveda. I request Dr. Guruswami Garu to recite his poem. హలో, చెప్పండి. రామ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ఇంటర్నేషనల్ ఈ పోయిటరీ ఫౌండేషన్ వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ శీర్షిక అంతం ఎటు చివర. కొన్నాళ్లే ఇక్కడ సాయంత్రం పుట్టే చంద్రకాంత పువ్వుల. కొన్నాళ్లే ఇక్కడ సాయంత్రం పుట్టే చంద్రకాంత పువ్వుల. ఇది తాత్కాలిక భూమి. ఆ 9 నెలల తర్వాత అంతా మనది కానిదే. మనుషులందరితో కాసేపు తిరుపతి కొండ మీద కలిసిన యాత్రికునిలా. ఖరీదైన ఉంగరాలు, గింగారపు సోయగాలు, ఆనందింపచేసే అంగవస్త్రాలు కొంతకాలమే. కలకాలానికి ఎవరైనా మబ్బులు పట్టిన సాయంత్రం చినుకుల నీ నవ్వుతో నచ్చొచ్చి ఆక్రమించాక మొత్తం బరువంతా తెల్లారినట్లు అనిపించిన అది కొన్నాళ్ళు, కొంతసేపు. శాశ్వతమైనదేమో కానీ అంతసేపే స్పర్శ. ఆ తర్వాత అంతా ఊహ, లేదంటే ధ్యానం. శరీరంలోని రసాయన పదార్థాలన్నీ చెలించి ఒకచోట కేంద్రీకృతమై ద్రవింపజేసిన నీ కనుచూపున పదార్థం గురించి మరీ అవుతుంటుంది. నా శరీరానికి దూరంగా నిలబడి చూస్తూ ఉంటాను. అయినా ఎంతసేపు? నా కనుతెరల మీద నిద్రపోయిన వాంఛల్ని పిట్టల్లా లేపుతావు. కొంత తాండవ మళ్ళీ నా చిత్ర వేల నరాల దాడులు, కొన్ని లీటర్ల ప్రేమ,
విసర్జిత వాంఛ ఏవైనా పడమటి వాలిపోతూ ప్రశ్నిస్తాయి. అసహ్యాన్ని కూడా కొన్ని సెకండ్లు ప్రేమించగలం లేదా దుఃఖించగలం. ఉత్తేజితలోని వీరత్వం కూడా మెరుపు లాంటిదే. గమ్యం అనే ప్రదేశం ఉంటుందా దేనికైనా? రెండవ ఉండు. పొద్దున్నే లేచిన మొదలు ఎవడి గుండెల్ని తీర్చేద్దామా అని కూటి మాటను గురిపెట్టి విసురుతావు. ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఏ జాతికో ఆనందపోయిందని నీ విచారాన్ని నిప్పులుగా చెందుతావు. సందిగ్ధ వాస్తవాలని సంపుటిలుగా రాసే పేపర్లని సంకన పెట్టుకొని ఊరేగి కష్టజీవుల మెదడులో కల్లోలం రేపగలవు. సంకుచితత్వమే నేర్పని నీ చదువు, సంబరమే లేని దినచర్య, ఎప్పుడూ ఏడుపుగొట్టు బాధ, ఎల్లవేళలా మడుగులో ఈత. ఈ భూమికి నువ్వు కొత్త కాదు. నీ సూత్రాలు ఎప్పటికీ నిలవలేవు. గొప్ప గొప్ప వస్తాదుల అస్థికలు కూడా ఇక్కడ కరిగిపోయినవి. లెక్కే లేని కాలం మాయలో నువ్వో ధూళి పిలక. అనుకోకుండా కాలు కింద పడి చచ్చే చీమకి నీకు ఏమీ భేదం లేదు. ఎందరో చెప్పినవే అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఎందుకో తెలుసా? ఆనందంగా జీవించమని, హాయిగా మసులుకోమని. ఎవరి వల్ల ఏమీ కాదు. ఈ సౌందర్య గ్రహం మీదకి అదృష్టం కొద్దీ దర్శనానికి అవకాశం కలిగింది నీకు. చూస్తూ అనుభవంలోనికి తీసుకో. నిమ్మలంగా ఉన్నంత వరకు ఉండు. ఇంకొక పోయం. ఎప్పటికప్పుడు గుండె తడుపుకోవాలి. అంతా వెళ్ళిపోయాక, అడుగుల తప్పుడు గాల్లో లీనమయ్యాక, ముసుగు తుఫాను మనసు ఎటుకుపోలేక, ఓ మూల ఒంటరి పిల్లి ముడుచుకున్న అవయవాలతో దేహం నేల మీద నడవని కనురెప్పలు కాసేపు మూసేసి, ఇక్కడి నుంచి ఎటెల్లాలో కొట్టగూటి కోసమో మరెవరి కోసమో ఈ లోపు నెవుడు కొట్ట కట్టెతోనో తుపాకీతోనో ఓ తిరకత్తి వాక్యంతోనో సమాప్తం చేయవచ్చు. ఎలాగైనా ఈ లోపు ఆలోచనల్ని, దాన్ని చుట్టిన పువ్వుల గుబాలింపు బంధాల్ని, తెరవేసుకున్న పచ్చదనాన్ని మాత్రం బతికించుకోవాలి. ఇంకొక పోయం. ఏది నీది? ఇంకా ఇక్కడికి చూడడానికి వచ్చాం, గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదీ లేదు నీది, నాది అసలు ఉండదు. ఉన్నది ఎవరిది కాదు, స్థితిని పొందిన సందర్భాలు. చూడడానికి ఇబ్బందులు, కాసేపు ఆటలాడుకోవచ్చు సరదాగా. ఉన్నదాని వెనకాల ఏదీ లేనట్టుగా కాసేపు అనుభవించాలి తమాషాగా. నీవు పెడముఖంతో, నేను వెటకారంతో కొంతసేపు వాతావరణాన్ని కలుషితము చేసుకోవచ్చు. అవి కూడా ఎవరికి సంబంధించినవి కావు. దారి నిండా పూసే కాగితం పూలు హృదయంలో గుప్పమంటాయి. నుదుటి మీది చెత్త చుక్కతో సూర్యుడిని భూగోళం కిందికి విసరవచ్చు. పూలు వెలిగించుకున్న చెట్ల ఆత్మ మీద మనసును కాసేపు ఆరేసుకోవచ్చు. చుక్కల్ని నాట్యం చేయించుకుంటూ సుఖనిద్రలో అలసట తీర్చుకోవచ్చు. ప్రయాణంలో కడుపొకటే నీ ఊపు మీద కూర్చుంటుంది. ధైర్యంగా కాళ్ళు చేతులు తోడుంటాయి. కాసేపు దుఃఖాన్ని రాని, అది ఊపిరాడకుండా మూటైతే కట్టదు. దూది పింజను చేసి గాల్లోకి విసురుతుంది. కళ్ళు కార్చే ముత్యాలు కొంతకాలం తర్వాత నవీపిస్తాయి. గుర్తుందా? ఇక్కడివన్నీ చూడడానికి వచ్చామని. హాయిగా తల కింద చేతులు పెట్టుకొని కాలు మీద కాలేసుకో. ఆకాశం వంక చూస్తూ నీ కనుపాపల్లో నిండినదంతా తడుముకో. ఆ సమయం నీది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ పులిపాటి గురుస్వామి కవితల్లో చాలా సున్నితత్వం, లాలిత్యం ఉంటుంది. ఒక 4 ఫ్రాగ్మెంట్ పోయిమ్స్ లాగా శూన్యం గురించి ఆయన చాలా సెన్సిబుల్ గా చెప్పారు. The theme of this poem is the exploration of immortality of life and the human body. The poem depicts the temporary nature of material belongings. The second poem reflects the indifferent attitude of man. The third poem mirrors the odds of human beings in the journey. The summary of last poem is the uncertainty imbibed in the journey of life and the realization of beauty. This is for our panorama guests. I am telling in English. ఇంత మంచి కవిత్వాన్ని వినిపించిన గురుస్వామి గారికి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తర్వాత కవి డాక్టర్ చంద్రయ్య శివన్న. Dr. Chandraya Shivanna is an Indian poet. His poems have been published in various Telugu dailies. He published his poems as a book in 2019 under the title Yadari Vasana, Desert Smell. He has written critical essays on the poetry of many poets. He is currently working as a research associate at the Center for Excellence of Studies in Classical Telugu.
He is preparing a Telugu cultural dictionary based on classical Telugu literature. I request Chandranna garu to proceed with his poem. Yeah, అందరికీ నమస్కారం. సార్ వినపడుతుందా? వినిపిస్తున్నాను. యా, అంతర్జాతీయంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఈ రూపునిచ్చినటువంటి డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారికి, పనోరమా ఇంటర్నేషనల్ లిటరరీ 2022 వారికి, ఇక్కడ ఉన్న నా సహా కవులకి అందరికీ నమస్కారం. నా కవిత శీర్షిక ఖాళీతనంలోకి. రెండు ఖాళీతనాల మధ్య ప్రయాణమే మనిషి జీవితం. రెండు ఖాళీతనాల మధ్య ప్రయాణమే మనిషి జీవితం అనే భ్రమల్ని దేహదండంపై ఆరేసుకుని తిరుగుతుంటాం. కానీ ఖాళీతనంలోకి తొంగి చూసినప్పుడే అసలైన జీవితపు వాసనల్ని ఆక్రమిస్తాం. ఏమీ లేని చోట నెత్తుటి ముద్దయి పలకరించిన ఈ భూగోళాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఏదీ లేదనుకున్న చోట లేచి వచ్చిన లేలేత చిగురుతో ఏమని సంభాషిస్తావు? కనబడని నీ కోపానికి గులాబీ పూసిన నీ చిన్నారి చెంపలను ఎలా పుచ్చగిస్తావు? అనేక ఆచ్ఛాదనల కట్టుబాట్లను తెంచుకొని మనిషి శూన్యాన్ని కౌగిలించుకున్నప్పుడే అసలైన ప్రేమికుడిగా పునరుజ్జీవితమవుతాడు. శూన్యపు గంట దగ్గర కాలచక్రంపై పరిగెత్తడం ఆపిన మనిషి ముళ్ళు గుచ్చుకున్న పాదాలకు మలాము పూసుకుంటాడు. చెవొగ్గి తన గుండె గంటను విన్న తన తొలి ప్రియురాలి నిట్టూర్పుల్లో కరిగిపోతాడు. ఈ శూన్యపు గంట దగ్గరే. వీలైతే నీకు చేతనవుతే శూన్యానికి నీ రక్త మాంసాలను అరుగు. నీవు నడిచొచ్చిన తొవ్వ గాయపడ్డ మూలుగులు వినిపిస్తుంది. నీవు వెళ్ళగలిగితే మీ అమ్మలా వేలు పట్టుకొని నడిపిస్తోంది. నిన్ను వేలు పట్టుకొని నడిపిస్తుంది గతంలోకి. నీవు మనిషిగా బతికిన శూన్య ప్రస్థానంలోకి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు శివన్న గారు. మనిషి శూన్యాన్ని కౌగిలించుకున్నప్పుడే అసలైన ప్రేమికుడుగా పునరుజ్జీవితం అవుతాడు అనేది లాంటి ఒక మంచి వాక్య విన్యాసంతో మీరు ఈరోజు కవితని సుసంపన్నం చేశారు. ముఖ్యంగా శూన్యం అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా సమగ్రంగా నిర్వచించారు మీ కవితలో. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తర్వాత కవి ర్యాలీ ప్రసాద్ సీతాంశు అనే కవితతో మన ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో అనేకమైనటువంటి బహుమతులు పొంది తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిగా నిలబడి ఉన్నారు. ర్యాలీ ప్రసాద్ ఈజ్ అన్ Indian poet, a lecturer of Telugu methodology from Kakinada. He recited his poetry in Andhra University, Acharya Nagarjuna University, Adikavi Nanna University, and at many other places. His poems appeared in Telugu magazines like Andhra Jyoti, Sakshi, and many others. His epics are Swapna Bhasha, Punasa Nida, Tadanantakam, Kunkuma Rekha, Samipana, Oka Rastanu, Jivinchanicha, and Megha Tanu. He got X-Ray Award, Ranjini Kunditi Award, Wanguri Foundation Award, Rabindranath Tagore Kavita Gar Award, and others. He lives in hometown Kakinada, dividing his time between teaching and writing. I welcome Prasad to recite his poem. అందరికీ నమస్కారం సార్. అంతర్జాతీయ వేదిక మీద కవిత్వం చదివే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నా కవిత శీర్షిక సితాంశు. నిండు హరివిల్లు లాంటి ఇల్లు
వడిలిపోయిన మల్లెదండలా మిగిలింది. వంకర నెలవంకను సాకు చేసే ప్రయత్నంలో తారలు ఉట్టి మీదకి ఎక్కుతున్న కిరణాల పాదాలతో సాలీడులా గూడు అల్లే సూర్యుడు, మేఘాన్ని పిండి చీకటిని జల్లించిన నక్షత్రాలు, లోలక సవ్వడిలో నీటిపై వణుకుతున్న చంద్రుడు, నదిని దాటే మార్గమేది. ఆకాశ దండం మీద ఆరేసిన సింధూర చీరకు ఎగిరే పావురాయి చిల్లులు పెట్టినట్లు మనసు ముళ్ళకంప మీద పడి తిరిగిపోయింది. వడ్డించిన వేడి ఇడ్లీల కింద ప్రేమగా కమిలిపోతున్న లేత అరిటాకులా ఉంది జీవితం. వడ్డించిన వేడి ఇడ్లీల కింద ప్రేమగా కమిలిపోతున్న లేత అరిటాకులా ఉంది జీవితం. గాజు టీ గ్లాసు మట్టు గీసిన సున్నాలో చిక్కుకున్న మంచు బిందువుల మెరుపులా ఉంది కాలం. నెమలీక వంధ్య ఎంతకీ పిల్లల్ని పెట్టదు. గోవు కంటి నీటి చారికల గోదారి పిడచకట్టుకుని ఉంది. గోవు కంటి నీటి చారికల గోదారి పిడచకట్టుకుని ఉంది. కొండ అంచుల్ని వరుసుకునే మేఘంలో చేతికందేంత జలపాతం ఎగురుతూనే ఉంటుంది. తిరగని పంకాను కర్రతో తిప్పినట్లు కురవని మేఘాన్ని కదిలించే దండం కావాలి. తిరగని పంకాను కర్రతో తిప్పినట్లు కురవని మేఘాన్ని కదిలించే దండం కావాలి. ముక్కనుమ నాటికి ఆరిపోతున్న భోగి మంట లాంటి దిగులును రథం ముగ్గులలో మనసును దాటించాలి. ముక్కనుమ నాటికి ఆరిపోతున్న భోగి మంట లాంటి దిగులును రథం ముగ్గుల్లో మనసును దాటించాలి. ప్రాణాన్నిచ్చి వదిలిన గాలిని పీల్చే చెట్టులా, ప్రాణాన్నిచ్చి గాలిని పీల్చే చెట్టులా, వెలుతురిచ్చి చీకటిని దాచుకునే అమ్మలా ఎప్పటికీ తోడుండేది మనకు మనమే. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రాలి ప్రసాద్. చాలా మంచి పోయం చదివారు. ముఖ్యంగా ఈ సీతాంశు అనే శీర్షిక పెట్టడంలోనే మీరు పూర్తి విజయం సాధించారు. ఈ పనోరమా ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ లక్ష్యం ఈ రచయితలు సృజనకారులు ఒక దీపంలాగా వెలిగి వాళ్ళు ఒక చైతన్యపరిచి సమాజాన్ని జాగృతం చేసి చివరిగా శూన్యం మాదిరి మిగిలిపోతారు అని చెప్పే అంశాన్ని మీ కవితా శీర్షికలోనే ప్రతిబింబించారు. అందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Can we play another speakers' speeches? We are going to play a little bit later. Okay. Yes, you can go on so that there is no disruption. Yes, at the end, it's best to have the videos. Okay. Then ఇదే అంశం మీద one Dr. Srikant is in live. Otherwise, he can speak live also. He's there in the online live. Who is this that we want to tell me, please? Dr. Srikant Kopri. Of course, you can welcome him and he can say, just a second. Okay, I got it. Yes. So I welcome now renowned poet and honorable delegate of Panorama International Literature Festival, Dr. Srikant Kopri, for enlightening us. Yes. Mr. Kopri. Can you hear us? Srikant, she is inviting you to deliver your speech. Yes. Mr. Kopri, unmute I hope yourself. I'm saying it fine. Unmute yourself. Yes, are you going to play my recorded video? No. You give the live speech, you give it. Okay. We are going to play it later if you wish, yes, but maybe you would like to talk to us as well. Yeah, please play it later. Okay. Now you can speak. Yeah. Now you can deliver your speech, Srikant. No, please play it later, the video. Okay. It's okay, fine. It's okay, fine. Yeah. In the meantime, Irene, I will present my poem, which is in the last
poet in the session. I will present Wonderful. my poem on the theme Celestial Void. This is a powerful theme you have kept, and Preet Nambiar and yourself. It's a wonderful theme, which is the need of the hour in this present scenario. My poem goes like this in my language. Nissesha Sesham. నా చిరునవ్వుల్ని ప్రియంగా పలకరిస్తూ చీకట్లు, ఆమె కన్నీళ్లకి శుశ్రూష చేస్తూ ఉదయిస్తున్న వెలుతురు కిరణాలు, రెండు ఒకే శూన్యం నుండి. శూన్యం నా ఆశ్వాసం, శూన్యం నా విశ్వాసం. నా పునాదుల్ని పదిలపరిచింది, నా అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చింది శూన్యమే. శూన్యం ఒట్టి ఆకాశం మాత్రమే కాదు, అనంతకోటి ఆశయాల చలన ప్రక్రియ. అనంతకోటి ఆశయాల చలన ప్రక్రియ. శూన్యం ఒక నమ్మకం మాత్రమే కాదు, నమ్మకాల కావల వెలిసిన ప్రయోగశాల. శూన్యాన్ని నేనెప్పుడూ ఒక దృశ్యమాత్రంగా చూడలేదు. శూన్యం అవతలకి దాటిపోయిన లోచనాల పరివేశంలో, శూన్యం అవతలకి దాటిపోయిన లోచనల పరివేశంలో మనిషి పాదం తాకినప్పుడే శూన్యం సైతం కాలుష్య కాసారమైపోయింది. శూన్యం సైతం కాలుష్య కాసారమైపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Bravo. So this is all poets session is over, Irene. Wonderful. And now you can go for playing the, if any possibility is there, you can play the videos. Thank you so much. Only we didn't want to disrupt two videos. the speech. Two videos are there. It's okay. And we have the unfinished one because we didn't hear the end of it. So now we're going to, of course, I thank you all, everybody that listened. Thanks you all for your wonderful inspirational verses. And at this point, we're going to play the unfinished video due to the technical issues of Vichina Virabadu. Yes. I'm afraid there is no audio. Yes. For me as well. Let's try one more time. Okay. I'm afraid again it is not Yes. Some for problem. me, yeah, there is some problem probably. I've received this message that there are often power cuts and probably the internet is very unstable at this place. So there is something there, but hopefully we're going to overcome it. Yeah. The good thing is that we were able to hear all your wonderful poems. This was the best thing, that all your friends and families and poetry lovers were able to hear everything and got inspired by whatever wonderful things that you have said. And so this was actually the major part of today's session, because the videos can be played a bit later and they're going to be in YouTube anyway. So this is not actually so, the best thing is the live, of course. Yes. That is uncomfortably we have finished it. Yeah. Thank you once again to the Writers Capital International Foundation and Panorama Literature Festival for giving us this beautiful dais for organizing the regional language session.
Thank you one and all for cooperating in my journey. Thank you as well. I thank everybody that was here today. It was a pleasure indeed being among you, dear honorable poets. Heartfelt congratulations to all for spreading the light of hope that inspires and unites humanity through your vivid, noble verses. Let us all keep bridging cultures and uniting nations. We also thank our viewers who kept us company from across the world. I'm sure that we are going to see all the videos a bit later. Live program lo Thank you. Thank you. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి వరల్డ్లీ సెల్ఫ్ గా నీ ప్రాపంచిక కౌటుంబిక సామాజిక నేను కాదది ఈ కుటుంబ పరంగాను వృత్తి పరంగాను సమాజ పరంగాను నువ్వుగా 10 మంది గుర్తిస్తున్న నువ్వు కన్నా భిన్నమైనటువంటి నీ అసలైన నువ్వు ఏదో ఆ క్షణం ఆ తలపుకి మధ్య విరామంలో దాన్ని పట్టుకుంటాం. అది ఎటువంటిదంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనం వివరించగలము అంటే దాన్ని వాళ్ళు తథత అన్నారు. తథత అంటే సచ్నెస్. అది అట్లాగే ఉంటుంది, దాన్ని మనం వివరించలేము, దాని మాటలు లేవు. అంటే శూన్యత, ఆ శూన్యత ఏ విధంగా తలపుకి మధ్య శూన్యత. అది ఆ శూన్యతను నువ్వు పట్టుకున్నప్పుడు అది ఏ విధంగా పట్టుకుంటున్నావు, అది ఎలా ఉందో అలా పట్టుకుంటున్నావు. దాన్ని వాళ్ళు తథత అన్నారు, సచ్నెస్. ఆ తథత ఈ తలపులకు అతీతమైనటువంటిది, స్థలకాలాలకు అతీతమైనటువంటి. ఎందుకంటే తలపుకు అతీతం అవగానే స్థలకాలాలకు అతీతమవుతోంది కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళు సత్యత అని కూడా అన్నారు. అందుకని ఒక హైకు కవి హైకు రాసినప్పుడు లేదా అతను హైకును దర్శించినప్పుడు, మన హైకును విన్నప్పుడు జనబౌద్ధులు ఏమంటున్నారంటే ఆ హైకు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ తలపుకి మధ్య విరామం ఉందే, ఆ విరామంలో నీ అసలైనటువంటి సెల్ఫ్ నువ్వు కనుగొన్న క్షణం ఉంటుంది. ఆ క్షణాన్ని మెరుపులాగా హైకు పట్టుకుంటుంది. ఆ హైకు చదివినప్పుడు, ఆ హైకు విన్నప్పుడు నీలో కూడా తలుపులు పక్కకు పోయి ఒక్క క్షణం నీలో ఉన్న నీకు నువ్వు చేరువవుతావు. కాబట్టి హైకు ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను ఆ శూన్యత వైపు, తద్వారా ఆ తదత వైపు, తద్వారా ఆ సత్యత వైపు మేల్కొల్పుతుంది అని డిటి సుజుకి తన జన్ బౌద్ధ గ్రంథాల్లో రాస్తాడు ఆయన. అంటే ఈ పేర్లు జన్ బౌద్ధము లేదా ధ్యాన బౌద్ధము లేదా మహాయాన బౌద్ధము, మాధ్యమిక బౌద్ధము లేదా నిర్గుణ భక్తివాదం, సగుణ భక్తివాదం, ఈ పేర్లన్నీ పక్కన పెడితే మనకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యేది, మనం చెప్పగలిగేది ఏమిటంటే ఒక సామాజికమైనటువంటి స్థలకాలకు సంబంధించినటువంటి తలపులకి అనుభవాలకి అతీతమైనటువంటి ఒక సత్యం మన అంతరంగంలో ఉంది. అది వేదాంతుల ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పారంటే, మాండూక్యోపనిషత్తు ఏం చెప్పిందంటే అది నీకు సుషుప్తిలో అట్లాంటి అనుభవం కలుగుతుందని చెప్పింది, స్వప్నంలో కాదు, సుషుప్తిలో. అందుకని రమణ మహర్షి వంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి అంటే మేలుకుంటూ సుషుప్తికి లోనవ్వాలి అని చెప్పాడు. అంటే జాగ్రత్త సుషుప్తి అనే ఒక పారాడాక్సికల్ పదబంధాన్ని వాడాడు రమణ మహర్షి. అంటే నువ్వు మెలకుగా ఉంటావు, కానీ ఎలా మెలకుగా ఉంటావు? సుషుప్తిలో ఉంటావు. సుషుప్తిలో ఉంటావంటే ఏమిటి అంటే నీకు ఏ విధమైనటువంటి రంగు, రుచి, వాసన తెలియవనా? తెలుస్తాయి. నువ్వు అనుభవాలకు లోనవుతూ ఉంటావు, కానీ ఈ అనుభవాలకి దాటినటువంటి ఒక సత్యం ఏముందో ఆ సత్యంలో ఉంటావు నువ్వు. ఆ సత్యంలో నువ్వు ఉంటావు కాబట్టి నిద్రలో ఎలా అయితే మనం ఆ సత్యంలో ఉంటాం, మనం అప్పుడు నిద్రలో మనం శరీరం మనది ఏం గుర్తుండదు, మన కుటుంబం గుర్తుండదు, మన ఉద్యోగం గుర్తుండదు, మన సమాజం గుర్తుండదు, మన బాధిస్తున్న సామాజిక సమస్యలు ఏవి కూడా గుర్తుండవు. ఒక సుషుప్తిలో ఉంటాం, ఒక మహదానంద అవస్థలో ఉంటాం. అటువంటి సుషుప్తిను మెలకుగా ఉంటూ కూడా అనుభవించడం నేర్చుకొని రమణ మహర్షి అన్నాడు. ఇంతకీ ఈ రోజు ఈ శూన్యత లేదా వాయిడ్ అనే అంశం గురించి కవులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే కవులు ప్రధానంగా చెప్పేటటువంటిది, కవుల్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నారు. ఒక రకమైన కవులు ఏం చేస్తారంటే నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని పట్టించుకో, నిన్ను పట్టించుకో, నీ కుటుంబాన్ని పట్టించుకో, నీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను దేనో దాన్ని పట్టించుకో, దాన్ని నిలబెట్టడానికో, ధిక్కరించడానికో, పడగొట్టడానికో లేదా కూల్చి మళ్ళా కొత్త వ్యవస్థ నిర్మించడానికో పోరాటం చెయ్యి.
దాని గురించి రాయి అని చెప్తారు. రెండవ తరహా కవులు ఏం చెప్తారంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, నిజమే, ఈ అనుభవాలు నీకు సంప్రాప్తం అవుతున్నాయి. ఈ అనుభవాల ద్వారా ఈ స్థలానికి కాలానికి అతీతమైనటువంటి ఒక మూమెంట్ ఉంది, ఒక క్షణం ఉంది. ఆ క్షణంలో నువ్వేదో గొప్ప ఆనందాన్ని అందుకుంటున్నావు. ఆ ఆనందం ఏదో దాన్ని పట్టుకో అని చెప్తున్నా. ఈ మాటని అంటే ఆ సాక్షాత్కార క్షణం ఉంటుంది, స్థల కాలాలకు అతీతంగా సంభవించే ఆ సాక్షాత్కార క్షణాన్ని జేమ్స్ జాయిస్ కథల గురించి రాస్తూ దాన్ని ఎపిఫనీ అన్నాడు. ఎపిఫనీ అనేది యథార్థానికి ఒక క్రైస్తవ ధార్మిక పదవంతం, అంటే ఒక క్రైస్తవ మత క్రతువుల్లో ఆ ఇనిషియేటివ్ సంభవించేవంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని ఆయన వాళ్ళు క్రైస్తవులు ఎపిఫనీ అన్నారు. దాన్ని ఆయన కథాశిల్పాన్ని తీసుకొచ్చాడు. కథ చదివిన తర్వాత పాఠకుడు అట్లాంటి ఒక సాక్షాత్కార అనుభవానికి లోను కావాలి, ఒక ఎపిఫనస్ మూమెంట్ కి లోను కావాలని జాయిస్ అన్నాడు. నేనేమంటానంటే కవులు అటువంటి ఒక ఎపిఫనస్ మూమెంట్ ని తీసుకువెళ్ళగలిగినట్లయితే ఒక్కసారిగా మనం మనలో ఉన్నటువంటి ఆ శూన్యతని చేరుకుంటాం. ఆ శూన్యత అంటే దాన్ని మనం ఫలానా స్థలంతో గాని, ఫలానా కాలంతో గాని, ఫలానా సామాజిక పరిణామంతో కానీ గుర్తుపట్టనటువంటి స్థల కాలాలకు అతీతమైనటువంటి ఒక అనుభవానికి లోనవుతాం. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఒక్కసారిగా ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని, ఒక మెలకువని మనం పొందుతాం. ఆ మెలకువలో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు తక్కిన ప్రపంచం అంతటితో కూడా అనుసంధానం కలుగుని ఏ ఒక్క వ్యక్తికో, ఏ ఒక్క దేశానికో, ఏ ఒక్క స్థలానికో సంబంధించింది కాదు. కాబట్టి ఆ అనుభవం 10 మందికి చెందింది. కాబట్టి ఆ క్షణం నువ్వు సమస్త చరాచర సృష్టికి కూడా చేరువవుతావు, వాళ్ళలో ఒక్కడు అవుతావు. ఇటువంటి ఒక గంభీరమైనటువంటి తాత్వికమైనటువంటి సాక్షాత్కార అనుభవానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇతివృత్తాన్ని ఈ రోజు కవులకి ఇస్తూ, కవుల్ని అటువంటి ఇతివృత్తం మీద కవిత్వం రాయమని ఆహ్వానించి ఈ విధంగా ఒక అంతర్జాతీయ కవిత్వ ఉత్సవాన్ని చేస్తున్నటువంటి ఈ పెద్దలందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలుగు వారి తరఫున నలుగురికి అందజేయడానికి సూత్రధారిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మిత్రుడు, అంతర్జాతీయ ప్రకాశి పొందినటువంటి కవి పెరుగు రామకృష్ణకు మరోమారు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి మనపూర్వకంగా విజయాన్ని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ మీ చినవీరభద్రుడు. Congratulations. It was a wonderful speech indeed. And now I welcome renowned poet and honorable delegate of Panorama International Literature Festival, Dr. Srikant Kopri, for enlightening us. We're going to watch this wonderful speech. పనోరమా అంతర్జాతీయ సాహిత్య వేడుక యొక్క వేదికను అలంకరించిన కవులకు, సాహితీవేత్తలకు, తత్వవేత్తలకు, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్సుమాంజలి. ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు విభాగపు ప్రారంభోత్సవ సభను ప్రముఖ కవివర్యులు, నటులు శ్రీ తనికెల భరణి గారితో, ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ సంచాలకులు శ్రీ ఓడరేవు చినవీరభద్రుడి గారితో, పనోరమా అంతర్జాతీయ సదస్సు ముఖ్య నిర్వాహకులు ప్రీతి నంబియార్ గారితో, ప్రొఫెసర్ ఇరీన్ డౌర గారితో, ఆ చిరకాల మిత్రుడు డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారితో, అలాగే ప్రముఖ నవలాకారుడు శ్రీ చందపురెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారితో పంచుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందండి. మానవ పరిధికి, మానవ అతీత పరిధికి మధ్య కాలక్రమేణా వీకిపోతున్నటువంటి సత్సంబంధాలు తిరిగి పునర్నిర్మించడానికి, అలాగే ఈ సమకాలీన కాలంలో మానవ మనుగడని ప్రశ్నార్థకంగా మారుస్తున్నటువంటి కొన్ని తాత్విక ప్రశ్నలకు సమాధాన అన్వేషణే ఈ శూన్య అంతర్జాతీయ వేదిక యొక్క ప్రథమ లక్ష్యం. I welcome all the poets and philosophers to this most auspicious platform. I sincerely thank Panorama International Organization for giving me this valuable opportunity to speak on timely and most valuable
and spiritually meaningful theme. God, in the beginning, God created the heavens and the earth, but the earth was shapeless and void. So, to make the earth meaningful, spiritually meaningful, complete, and beautiful, God created the human being and the world of nature. But human being trespassed the divine commandment of God and by consuming the forbidden fruit. Ever since, the earth started to deteriorate along the terminal lines. So, Panorama International Literature Festival 2022 is being organized with a primary objective of searching answers to one of the most philosophical questions that challenges the human existence in the contemporary times. When I look at the world, which is helplessly wriggling in the deadly talons of COVID and a score of other pandemics, I very much feel that if Albert Einstein had been alive, he would have certainly withdrawn his own theory of relativity, because the central logic of the earth is basically missing in the frame of its quantum mechanics and space-time. The transcendental dynamics and principles which have been guiding the earth are losing their grip. This chaotic vastness around us has clearly left a clear hint of apocalyptic note. Of course, apocalypse is clearly imminent when we see the tragic situations that engulf us today. This tragic plight evokes in me what famous Victorian poet Matthew Arnold has written in one of his famous poems, Dover Beach. In the last lines of the poem is called the first modern poem in English literature. In the last lines, he writes like this, I quote, "We are here as on darkling plain, swept by the confused alarms of struggle and flight, where the ignorant armies clash the night." This darkling plain is what we are living on today. And the armies which clash by the night are nothing but the persistent outbreak of wars today. These lines are a kind of extension to what William Shakespeare wrote in his King Lear. As flies to wanton boys are we to gods, they kill us for their sport. Well, even at this grave hour, many stand determined and strong against this disorder. But if people bring so much courage to this world, the world has to kill them to break them. So of course it kills them. The world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. But those that will not break, it kills. It kills the very good, the very gentle, and the very brave, impartially. If you and I are none among these, it will kill us too. But there won't be any special hurry. That's all. So the relationship between the invisible absolute and the visible transitoriness today is like the broken relationship between a depressed father and a prodigal son. And time concept is also another important factor in Shunya. So far we had two standard measurements of time, before Christ and Anno Domini. But from now, after COVID, from now onwards, I think we have to speak in the terms of before COVID and after COVID, kind of Nabhuto na bhavishyati, never before and never again. I would like to recite one of the greatest poems of the century written by one of the Nobel laureates, W.B. Yeats. The name of the poem is Second Coming. The poem speaks about the centrifugal dislocation with a symbolic image of a shape with a lion body and the head of a man, how it is approaching and how it is spreading the invalid territory around us. The poem has stricken
the first note of Apocalypse. The poem has predicted so many forthcoming in the 19th century, forthcoming events of Apocalypse in the 19th century itself. Here I go. Second coming by W. B. Yeats. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot listen to the falconer. Things fall apart, and the center cannot hold. Mere anarchy is loose upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in the sands of the desert, a shape with lying body and the head of a man. A gaze blank and pitiless as sun. The other program is moving its slow progressing. thighs I think while all we will be able to conclude in 10 minutes. So soon after that, we will start the next event. The darkness drops So again. But now 7:30. I know Yeah, that 20 at centuries of 7:30. stony sleep Isn't it? So soon after this, this is progressing actually. It will take hardly 10 minutes, I think. the darkness drops Yeah, again. all right, yeah. We'll talk to you soon after completing this. Yeah. Okay. Yeah. And of me, what rough beast, its hour come round at last, slouches towards the Okay. to be born again. I unquote. Yes. The void, the source of the void is both everythingness and nothingness. This is what Friedrich Nietzsche, German philosopher, the great German philosopher, has said. The void has both the transcendental assignment as well as human accountability. So, dear friends, I hope very much that all our discourses, recitations, and presentations will successfully bring out a constructive contribution that will make Shunya very meaningful. It is our responsibility now to reconnect to the broken link between the known and the unknown. Wish you all the best. Thank you very much. It was an enlightening speech indeed. Thank you. Thank you so much, Dr. Srikant. Now let us welcome award-winning Telugu novelist Sana Puredi Venkatarami Reddy for his speech. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు నేను చదివే కవిత నాతో సంగమించే నా సముద్రం. సముద్రం దగ్గర నా వేషాలేం చెప్పమంటారు? సముద్రం దగ్గర నా వేషాలేం చెప్పమంటారు? సముద్రం నాకు అమ్మలా కనిపించినప్పుడు నేను నత్తలా పాకుతూ దగ్గర చేరతాను. సముద్రం నాకు అమ్మలా కనిపించినప్పుడు నేను నత్తలా పాకుతూ దగ్గర చేరతాను. ఏనాటి మనుషుల గుంపులో చిటికెడు దేహంగా మారిపోయి, ఏనాటి మనుషుల గుంపులో చిటికెడు దేహంగా మారిపోయి నా రాతి తొడుగులోంచి తొంగి చూస్తాను. అప్పుడు అమ్మ నొరగపాలు తాకి అలలన్నీ ఉయ్యలలే చేసి ఆకాశం దగ్గర కొత్తగా నేర్చుకున్న జోలపాట పాడి ఆడి నేను ఒక గవ్వలా వస్తే సముద్రం స్నేహితురాలై నాకు రెక్కలు తొడిగి గువ్వల చేస్తుంది. తీరంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి పోగు చేసిన ప్రేమికుల నీడల్ని తన అగాధాల్లోంచి తీసి కడలి ఒడుపుతుంది. తన అదృశ్య ప్రణయ దారాల పట్టుకోగులతో అల్లిన శాలువ నాపై కప్పుతుంది.
తన అదృశ్య ప్రణయదారాల పట్టుపోగులతో వల్లిన శాలువ నాపై కప్పుతుంది. అది కప్పుకొని నేను తిరిగితే నా ముందరి ఆకాశం ఇంకా ముందుకు జరిగి నన్ను ముచ్చటగా చూస్తుంది. మరోసారి నేను కోట్లాది పాదాల ఎండ్రకాయల తడి ఇసుక మీద మరోసారి నేను కోట్లాది పాదాల ఎండ్రకాయల తడి ఇసుక మీద ఏ పాత రాతి కాలాల కవిత్వమో రాసుకుంటూ లేత కిరణాల ఉరులతో రేణువుని శిల్పాలుగా చెప్తూ వేలాది నీటి తుంపర్ల తుంబుర నాదాలు చేస్తూ గాలిలా తిరుగుతా. మరోసారి నేను కోట్లాది పాదాల ఎండ్రకాయల తడి ఇసుక మీద ఏ పాతరాతి కాలాల కవిత్వము రాసుకుంటూ లేత కిరణాల ఉడులతో రేణువుని శిల్పాలుగా చెప్పుతూ వేలాది నీటి తుంపర్ల తుంబుర నాదాలు చేస్తూ వికారిలా తిరుగుతారు. అప్పుడు పక్షులు ఎంతగా ఆగి నాకేదో భిక్ష వేయాలని చూస్తాయి. అప్పుడు పక్షులు ఎంతగా ఆగి నాకేదో భిక్ష వేయాలని చూస్తాయి. నేను నడిచిన తీరమంతా మొలిచిన బుల్లి రంగురంగుల గువ్వల్ని రంగురంగుల గవ్వల్ని తన పొడువాటి నీటి చేతులతో తుంపుకొని అరలన్నీ తెరిచి సముద్రం వాటిని భద్రంగా దాచుకుంటుంది. నేను నడిచిన తీరమంతా మొలిచిన బుల్లి రంగురంగుల గవ్వల్ని తన పొడువాటి నీటి చేతులతో తుంపుకొని అరలన్నీ తెరిచి సముద్రం వాటిని భద్రంగా దాచుకుంటుంది. నేను తాబేలులా నీటిలోంచి కాకుండా భూమినంతా చుట్టి వస్తాను. యుద్ధాలకు రాటుదేలి ఫిలీభవించిన చర్మం లోపల ఎన్నెన్నో కలల సాగరాల మదనం సాగుతుంది. యుద్ధాలకు రాటుదేలి ఫిలీభవించిన చర్మం లోపల ఎన్నెన్నో కలల సాగరాల మదనం సాగుతుంది. అలా నేను గర్భవంతుడినవుతాను. తీరం పొడవున తీరుబడిగా గుడ్లు పొదుగుతాను. వెనక్కి నేల మీద పడుతూ మనిషిగా అదృశ్యమైపోతాను. నా కోట్ల కలల గుడ్లను తనలోకి నొరగవలలతో లాగేసుకుని లెచ్చని మేరకి నాకు నా కోట్ల కలల గుడ్లను తనలోకి నొరగవలలతో లాగేసుకుని లెచ్చని మేరకి నాకు వీడ్కోలు చెప్తాను. ఎన్నెన్ని జీవాల ఏనాటి ఆశల్లో గుడ్డు నుంచి శిశువులుగా తీసి అంబరానికెత్తి నా ప్రాణాంబుతి కొత్త లోకాలకు హారతి గుడ్డు నుంచి శిశువులుగా తీసి ఎన్నెన్ని జీవాల ఏనాటి ఆశల్లో గుడ్డు నుంచి శిశువులుగా తీసి అంబరానికెత్తి నా ప్రాణాంబుతి కొత్త లోకాలకు హారతి పడుతుంది. ఎవరికీ తెలియదు. నేనే కాదు, అప్పుడప్పుడు సముద్రం కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో సంగమిస్తుంది. ఎవరికీ తెలియదు. నేనే కాదు, అప్పుడప్పుడు సముద్రం కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో సంగమిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. This is a poet, Dr. Prasadamurthy, who is engaged in his book release function. Send his video and his poem is got presented. Only Sannapureddy Venkat Reddy 2 minute speech is pending. Kavadia madam. Is he here for this? No, it's a video. It's a video. Only that is only missing. I think that we have heard everybody. Yes, is it right? Yeah. Sannapureddy Venkat Reddy. Venkatram Reddy. Yes. ఇంటర్నేషనల్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ 2022 సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన తెలుగు సాహిత్య సమ్మేళనానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. రైటర్స్ క్యాపిటల్ ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తున్న ఈ తెలుగు సాహిత్య సమ్మేళనంలో శూన్యం అనే అంశం మీద కవితలు వినిపించేందుకు వచ్చేసినటువంటి కవిమిత్రులకు శుభాభివందనాలు. ఏమీ లేనితనాన్ని శూన్యం అంటారు. కరువు వల్లనో ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్లనో ప్రజలంతా ఉన్న ఊరిని వదిలి వెళ్ళిపోతే ఆ ఊరు పాడుబడింది అంటారు. శూన్యం అంటే పాడుబడిపోవటం,
గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా జీవితాలు పాడుపడ్డాయి. శతాబ్దాల కాలంగా కరువుల వల్ల, యుద్ధాల వల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో ఊర్లకు పాడుపడిపోయాయి. జీవితాల్లో శూన్యం మాత్రం మిగిలింది. బతుకంతా సున్నాగా మారింది. ఏమీ లేని తనాన్ని సున్నా అంటాము. అదే సమయంలో సున్నాను పూర్ణమని కూడా అంటాము. 1 నుండి 9 వరకు ఉన్న అంకెల విలువకు పరిమితి ఉంది, కానీ సున్నాకు పరిమితి లేదు. సున్నా అపరిమితం, సున్నా అనంతం. ప్రతి అంకెకు దేని విలువ దానికి ఉంటుంది, కానీ అంకె పక్కన సున్నా పెడితే దాని విలువ 10 రెట్లు పెరుగుతుంది. బతుకంతా సున్నాగా మారినా నిరాశపడకుండా మన వద్ద మిగిలి ఉన్న కొద్దిపాటి అస్తిత్వానికి శూన్యాన్ని జత చేసి అంతో ఇంతో ఉన్నతనానికి వేసి పయనించడం, ఉన్నత స్థానానికి ప్రయాణించడం ఈ కవిత లక్ష్యంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రతి మంచి కవిత వంగిపోయిన వెన్నెముకను నిఠారుగా నిలబెడుతుంది. ప్రతి మంచి కవిత చెదిరిపోయిన అస్తిత్వాన్ని పోగు చేసి అందిస్తుంది. ప్రతి మంచి కవిత అంతులేని ఆత్మస్థైర్యాన్ని గుండెల నిండా నింపుతుంది. అలాంటి కవిత్వాన్ని వినిపించే కవులందరికీ ధన్యవాదాలు. Wonderful. So, heartfelt congratulations to all for spreading the light of hope that inspires and unites humanity through your vivid verses. Thank you, Dr. Ramakrishna Perugu and all the esteemed delegates. Let us all, through Writers' Capital, keep bridging cultures and uniting nations. We thank you all. కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ పరోక్షంగా పాల్గొన్న వారికి, ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న వారందరికీ కూడా మా పనోరమా ఇంటర్నేషనల్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, శుభాభినందనలు. We also thank you, of course, and all our viewers from across